تو ہم سارا دن قبر پر آ کر بیٹھے رہتے ہیں اور رات کو اسی طرح ہم واپس چلے جاتے ہیں کہ بندہ باہر ہو اور اس طرح کا معاملہ بنے کہ بندے کو اپنے پیاروں کا آخری دیدار بھی نہ ہو سکے. ہادی جب وہ نظر نہیں آتے تو پھر بے ہوش ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ابو ہمی. جی جناب, ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں, اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے گھروں میں خوشبائے زندگی گزار رہے ہوں. جی آج ہم پھر بات کریں گے گجرات کے ہونے والے ہولناک واقعے کے بارے میں, جس میں 5 بچے موت کے منہ میں چلے گئے. اب جو ان کی والدہ ہیں ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہے. ایک طرح سے ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا ہے. ماں کو دلاسا دینے کے لیے اگر اس کے شوہر 4 بچوں کے باپ اگر پاکستان نہ آئے, ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ماں بھی بچوں کے پاس پہنچ جائے. اس کے بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں, اس کے والد صاحب کی طرف سے کیا اپڈیٹس ہیں, اور پچھلے کچھ دنوں میں جمعے والے دن ایسا کیا اس کے والد نے کیا ہے جو ویڈیو میں اس کو دکھانا پڑا, اور اس کے جو بچوں کے ماموں نے بھی ویڈیوز کال میں دیکھا. انشاءاللہ ہم وہ بھی اسی ویڈیو میں بیان کریں گے. اور اس پاکستان کی مظلوم ترین فیملی میں اعلیٰ حکام سے ہاتھ باندھ کر کیا اپیل کی ہے, انشاءاللہ وہ بھی اسی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے. اور بچوں کی جو ماں ہے, ڈاکٹروں نے ایک حساب سے ایک طرح سے جواب ہی دے دیا ہے. کیوں دیا ہے اور ماں کی کیفیت کیا ہے, ماں کھانا کیسے کھاتی ہے, اسی ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل جو اتھینٹک ہوں گی 100% 100% انشاءاللہ ہم آپ کو سچی بات بتائیں گے. ہمارے ساتھ مل کے رہیے گا, اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا, اور کمنٹ سیکشن کے اندر اس بچوں کی ماں کے لیے صحت کی ضرور دعا کیجئے گا. پلیز اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیجئے گا. آپ کا ایک سبسکرائب کرنا ہماری لائف کو چینج کر سکتا ہے. جی جناب, کیا الفاظ, کون سے الفاظ ادا کیے جائیں, پورا گاؤں ہی شہر خاموشہ بن چکا ہے. زبانوں سے باتیں, ہستی مسکراتی زندگی اچانک سے بجھ گئی, لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ختم ہو گئی. میں نے ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے دوست تھے, ہادی کے دوست تھے, وہ آ کر اب قبرستان پہ آ کر روتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا بیٹا اب یہاں آ کر کیوں بیٹھتے ہو, تو گاؤں کے بچوں نے, محلے کے بچوں نے, ان بچوں کے دوستوں نے کہا اب ہمارا گاؤں میں رہنے کو ہمارا دل نہیں لگتا, تو ہم سارا دن قبر پر آ کر بیٹھے رہتے ہیں اور رات کو اسی طرح ہم واپس چلے جاتے ہیں. اچھا ایسے ہے کہ ماں دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ کھانا تک نہیں کھا رہی. جی ایسے کہتے ہیں کھانا ان کو ان کے ماموں بتاتے ہیں بچوں کے, کیونکہ یہ جو ہے نا بچوں کی والدہ, یہ 2 ہی بہنیں ہیں اور 2 ہی بھائی ہیں. ہاں جی, دوسری بہن تو وہی تھی نا جس کا بیٹا سارم بیٹا جو ساتھ میں بیچارہ اللہ کے پاس چلا گیا. جی وہ تھی. جو اس کا بھائی ہے یہ بیچارہ مزدور ہے, مطلب کہ رکشہ چلاتا ہے. ایک ان کا بھائی باہر ہوتا ہے. نہ نانی ہے نہ دادی ہے ان بچوں کی, نہ بڑا اور نانی کے دلاسا دینے کے لیے کوئی بڑا ہے ہی نہیں. تو اس کا بھی ایک بچہ چلا گیا, وہ بیچاری تو اس کے سامنے بھی نہیں رو سکتی. تو لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھاتی ہی نہیں, اگر ہوش آتی ہے تو وہ بچوں کا نام لے کے پھر بے ہوش ہو جاتی ہیں. اس طرح کی ان کی کیفیت ہو گئی ہے بچوں کی والدہ کی کہ اگر ایک بھی بچہ بچ جاتا نا تو شاید وہ اس کے سہارے یا اس کو دے کر اپنی لائف کو واپس لے آتی, وہ جینا سٹارٹ کر دیتی کہ میں نے اس بچے کے لیے جینا ہے. اب ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ان کو آپ گھر لے جائیں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کوئی ایسا انوائرمنٹ ان کو دیا جائے جس سے یہ صدمے سے باہر آئیں تاکہ یہ فریش ہوں. فریش ہونے کے بعد یہ ہو سکتا ہے بچ سکیں, لیکن ابھی تک ان کے بچنے کے اللہ نہ کرے کہ کوئی امکان نہیں. اور اس وجہ سے جو ہے انہوں نے, ان کے ماموں نے, اس طیبہ کے بھائی نے, جو بچوں کی والدہ کا نام طیبہ ہے, طیبہ کے بھائی نے اپیل کی ہے ہاتھ جوڑ کر مریم نواز سے کہ اللہ حکام سے کہ ان کے شوہر کو واپس لایا جائے. ہو سکتا ہے ہم تو دلاسے دے دے کر جو ہے وہ ختم ہو گئے, ہمارے دلاسوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. ظاہر ہے شوہر آئے گا ان کا, جی آپس میں بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے, کچھ اپنے دکھ سکھ بیان کریں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی واپس آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. لیکن میں یہاں پر ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, واللہ مجھے رونا آ رہا ہے کہ کیسے اگر میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں, اگر جو طیبہ کا میاں ہے
जो अभी मलेशिया में है, जिसने अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा, जनाजों पर नहीं आया, बच्चों की कब्र पर भी नहीं गया, शहर खामोशा भी नहीं गया, वो बाप मलेशिया में तड़प रहा है। मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ, खुदारा इस भाई को जरूर वापस लाया जाए किसी ना किसी तरीके से। मरियम नवाज साहिबा, अल्लाह ने आपको इज्जत बख्शी है, तो खुदारा ये एक काम, ये मजलूम घराना जो है आपसे अपील कर रहा है, या तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज ये काम कर सकती हैं। जी बिल्कुल कर सकती हैं और करना भी चाहिए हो कि एक जान का पहले तो उनके 5 बच्चे जो हैं अगर वो उसके दुनिया से मियाँ चले ना गए। आए और इस बीबी की डेथ हो जाती है, अल्लाह ना करे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उनके मियाँ ना आए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बोझ अल्लाह हुकाम पर तो है ही, और इसके साथ साथ हमारे ऊपर भी है। जी इसके सारे ही मुस्तहिक हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही आवाज को बुलंद करना है, इस आवाज को आगे पहुंचाना है ताकि अल्लाह हुकाम तक पहुंच सके। अच्छा उन बच्चों के मामू जो हैं वो बताते हैं कि जब उनको खाने के लिए कहा जाता है वो इनकार कर देती, कुछ भी खाने को वो मानती ही नहीं है कि मैं कुछ खाऊं, खाया भी किस तरह से जाए, लेकिन ड्रिप्स के वजह से या ड्रिप्स लग रही है रेगुलर उनको लग रही है, ताकि जो खाना ना खाने की वजह से उनको खुराक हाँ जी दी जा रही है, और घर रोजाना उनको हॉस्पिटल एडमिट किया जा रहा है, रोजाना मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर उनको लेके जाया जा रहा है। अब बात आती है उनके खाने की, तो कहते हैं देखिए कितने अफसोस की बात है, कितना बच्चों का नाम ले, यानी एक लुकमा तोड़ते हैं, लाइबा का कहते हैं ये लाइबा बेटी का, फिर खा लेती ये है, हादी का है, फिर खाती ये है, सारिम का है, जी 5 लुकमे वो खाती है, जी 5 लुकमों से ज्यादा वो खाती नहीं नहीं है। कितने दुख की बात है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा वाकया ना आए। एक बच्चा नहीं 5 बच्चे। आप तसव्वुर कीजिए, एक घर से एक जनाजा जाए ना, एक जनाजा, दिल दहल जाता है। मोहल्ले वाले लोग जो है ना, वो गली वाले हाय हाय कर उठते हैं, ओए बड़ा जुल्म हुआ, कयामत आ गई। और जिस घर से 5 जनाजे और एक माँ की झोली खाली हो गई, ये इसका क्या हाल है? फूलों का ये पूरा गुलदस्ता ही बयाक वक्त मुरझा जाए, तो उस माँ का क्या बनेगा यार। तो मेरे माइंड के मुताबिक उस माँ को हौसला देने के लिए अल्फाज भी कौन से हों, किस चीज से, किस तरह से उनको हौसला, क्या चीज क्या कि उसको जो है ना वो दिलासा बंदा दिलाए। मुझे तो कोई ऐसे अल्फाज नजर नहीं आ रहे कि उसको जो है ना कोई ऐसे अल्फाज अदा किए जाएं कि जिसको उससे सुकून हो जाए, तसल्ली हो जाए। जब भी उनकी वालदा को, बच्चों की वालदा को, तैयबा बहन को होश आती है, तो कहते हैं उनके मामू के वो अपने बच्चों को बुलाती है। जी जब इस बहन को, तैयबा को जब भी होश आता है, तो पहला अल्फाज इसके मुंह से निकलता है लाइबा, हादी। जब वो नजर नहीं आते तो फिर बेहोश हो जाती है, फिर उठती हैं, फिर यही आवाज देती हैं, फिर बेहोश हो जाती हैं। इसी कश्मकश के अंदर, यानी ना जिंदों में ना मुर्दों में, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है ये बहन। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आमीन लिखिएगा कि अल्लाह ताला उनको हौसला दे, सब्र दे। अब देखिए ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही जख्म भरते हैं, ज़ाहिर उसका मियां है, जल्दी मियां तो बीवी की अलग बात है, वो अपनी बेगम को हौसला दे। अब जुमातुल मुबारक वाले दिन, जो पिछले जुमा गुजरा है ना, उस जुमे वाले दिन आज मलेशिया में जो बाप है, जो वो बेबस जो बाप है, मजलूम तरीन जो बाप है, जो अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी खिलाने के लिए मलेशिया में गया था, तो जाकर उसने जुमे वाले दिन जो है ना वो वहां पर कुरान ख्वानी करवाई है, दोस्त अहबाब को बुला अपने दोस्त अहबाब को बुलाकर उसने बच्चों के लिए कुरान ख्वानी करवाई है, वहां पर कुरान पढ़ा गया है, कुल पढ़ाए हैं, ताकि जो है ना उसको थोड़ी तसल्ली हो जाए कि मैंने भी अपने बच्चों के लिए कुछ, मैं भी बाप हूँ, उन बच्चों का मैं भी बाप हूँ। देखो ना, अब उसको भी मैं अंदाजा लगा रहा था भी उसको कैसे यकीन आया कि मैं उन बच्चों का बाप हूँ जो बच्चे 4 वक्त ही फौत हो गए, उनका बाप हूँ, दीदार भी नहीं किया, और मैं आखिरी वक्त अपने बच्चों को, ये सबसे बड़ा उसको सारी उम्र यही सदमा ही नहीं भूलेगा। हाँ जी ऐसे बदनसीब बाप जो है ना, जो अपने बच्चों का देख ना सका, चेहरा ना देख सका, वो अपने आप को यकीन में जो है ना वो लाने के लिए उसने वहां पर कुलखानी करवाई है, और अपने दोस्त अहबाब जितने उसके दोस्त थे, पाकिस्तानी थे, वो जो भी थे, उनको बुलवा कर वहां पर खाना भी खाया, जो भी, और वीडियोस में उसने अपने भाई को सबको दिखाया कि मैंने आ तो नहीं सका, लेकिन आखिर मेरे ये कर रहा हूँ, चलो मैं मलेशिया के अंदर ही अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर लूं। अल्लाह न करे ऐसा वक्त आए कि बंदा बाहर हो और इस तरह का मामला बने कि बंदे को अपने
प्यारों का आखिरी दीदार भी ना हो सके, चेहरा भी बंदा ना देख सके। जी माय यूट्यूब फैमिली, ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। हमें यकीन है कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप उस तैयबा बहन के लिए जरूर एक एक दुआया अल्फाज, अच्छे कलिमात, और उस भाई के लिए और आला हुकाम के लिए आप जरूर एक एक जुमला इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स खाली है मेंशन करेंगे। अगले वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।